All right, the recorder is on, and we are going to start business now. The first day was only introduction. I was telling you how many types of control systems, basically two types of control system, and I was giving some examples, and these examples are from your book. Okay, so you can look at them. বইটি কিনে ফেলবো ওরা সবাই, আর মেয়েরা যাদের বই কিনতে যাওয়ার অসুবিধা তা ইউ বয়েজ শুড হেল্প দেম। ওকে, ইফ ইউ আর নিয়ার বাই দেম। ওকে, একবার নীলক্ষেতে যেতে হবে। তোমরা 11th এডিশন কিনতে পারো, অথবা they will offer you 12th edition. Basically there is no difference. What the students tell me, that it's the same book, they just change the cover. You want 12th edition, they will give you the 12th edition, and you want 11th edition, same place, everything, they will give you the 11th edition. Okay. That's what some students told me. Anyway, what we'll start today is the beginning chapter of your course material. This is the mathematical model of systems. Okay, this is what we are going to talk about today. Again, I am telling you, if you face problem in terms of listening and anything like this, please speak. Please microphone তোমরা অন করবে, করে আমাকে বলবে। স্যার আরেকটু জোরে বলতে হবে স্যার। আর একটু জোরে বলতে হবে। এই যে স্পিকার যে অনেক দূরে চলে গেছে, তোমরা তোমাদের জোরে ধাক্কায় জোরে নিয়ে নিলে, তার জন্য কি অবস্থা হয়েছে। আর কাছে যদি আনি তাইলে তোমরা শুনতে পাবে বেটার। এখন কি অবস্থা? এখন শুনতে পাচ্ছো? এখন শুনতে পাচ্ছো? এখন একদম ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে। তো কিন্তু হ্যাঁ, তা আবার মাঝে মাঝে এরকম হয়ে যায়, স্পিকারটা প্রবলেম থাকতে পারে, জানি না, মাইক্রোফোন। তো যাই হোক, আমরা কোর্সের বিজনেসে চলে আসলাম এবার। তাহলে আমরা কি করব? আমাদের এই কোর্সের অবজেক্টিভ কি? হোয়াট ইজ দ্য অবজেক্টিভ? হোয়াট আর ইউ গোইং টু ডু ইন দিস কোর্স? সো ফার্স্ট কাপল অফ লাইনস জাস্ট টেলস ইউ হোয়াট উই আর গোইং টু ডু। তাইলে প্রথম কাজ হলো, আমরা কন্ট্রোল সিস্টেম, তো কোর্সটা হলো কন্ট্রোল সিস্টেম। সো কন্ট্রোল সিস্টেম কি সেটা তোমাদের একটা ধারণা দিয়েছি আমি। সো ফার্স্ট অফ অল, আমাদের কন্ট্রোল সিস্টেমটা একটা মডেল দরকার। ওকে, একটা মডেল নিতে হবে, মডেল বের করতে হবে। মডেল মানে কি? মডেল হইতে পারে ট্রান্সফার ফাংশন, হইতে পারে ইকুয়েশন, হইতে পারে, এটা হলো মডেল। হ্যাঁ, মডেল ইজ সামথিং লাইক দিস in mathematical form. You can write in terms of transfer function or differential equation or something like that. Okay, মডেলটা পেলে আমরা কি করব? আমাদের তো উদ্দেশ্য হলো কন্ট্রোল করা, তার মানে আমাদের একটা নির্দিষ্ট একটা আউটপুট চাই। আমরা we want a specific output. Okay, so we will solve the model for the desired output. How do we solve it? Okay, there are two methods we are going to talk about in this course. One is the Laplace transform. তোমরা Laplace transform জানো, Laplace transform ইউজ করে আমরা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভ করতে পারি, সেটাও তোমরা জানো। So but again we'll go over these things again briefly. আরেকটা হলো যে সলিউশন আমরা ডাইরেক্টলি টাইম ডোমেইন সলিউশন করতে পারি। ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্মে না গিয়ে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ডাইরেক্ট সলিউশন করা সম্ভব। তোমরা কিছুটা শিখেছো, ফার্স্ট অর্ডার সেকেন্ড অর্ডার শিখেছো ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কিভাবে সলভ করতে হয়। একটু হায়ার অর্ডার হলেও আমরা করতে পারবো বাই ইউজিং something called state space. এগুলি তোমরা দেখবে, এগুলি পড়বে তোমরা এই কোর্সে। আচ্ছা, so we got the model, we solve the model, and once we solve the model, we examine the solutions. We'll take a look at the solution and we examine whether it's okay or not. If it is okay, then it's done. Your control system is done, you have designed it and you got the desired model. If it is not okay, what we are going to do? We are going to redo it. Okay, redesign it. অনেক সময় sometimes you have to add some additional elements or controllers to get your desired response. Okay, so that's the objective of this course. So the first objective is description, system description, and that's the headline over there, mathematical model of the system. Okay, so কি ধরনের সিস্টেম আমরা নিব এই কোর্সে? We'll talk about, we will not study all sorts of systems because there are plenty of systems. As I told you last time, you could have say chemical process, you could have biological systems, and systems there are many. So we are going, in this course we are going to talk about only these three types of systems. Electrical systems. আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আপনার ভয়েসে অনেক নয়েজ হচ্ছে আর কি, অনেক ডিস্টরশন।
বলতো আমি তো স্যার এটা ফ্যানের আওয়াজ মনে হচ্ছে স্যার, বাতাসের কারণে ফ্যান হচ্ছে। নাই, আমার ঘরের দরজা বন্ধ। স্যার মাউথ পিসটা একটু মুভ করতেছে, বা এনি চান্স স্যার কিছু মনে না করলে যদি এটা ফিক্সড করে আমি দেওয়া তো যেত মুভ করে তাহলে বেটার দিয়েছিলাম, হতো। তোমরা তো ভালো পাওনি, তারপরে আবার মুভ করে কাছে আনলাম। এখন কি অবস্থা? এখন স্যার কমছে আর কি, একটু আগে অনেক বেশি হচ্ছিল। কমছে? মাউথ জি পিসটা স্যার, আরেকটু একবারে খুব দূরে করে দিলাম, এবার কি হয় দেখো তো। এখন পারফেক্ট স্যার, এখন কোনো ডিস্টরশন নেই আর। তখন তো মাউথ পিসই নাই। বুঝতে পারছো? আমার মনে হয় যে এখন স্যার কোনো নয়েজ হচ্ছে না আর কি, এখন একদম ক্লিয়ার। কম্পিউটারের মাইক্রোফোন বোধহয় ডাইরেক্টলি আমার আওয়াজ নিচ্ছে। আমার যে হেডফোনের যেটা, এটা তো অনেক দূরে দিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, ওকে, দ্যাটস ফাইন, দ্যাটস গুড, ইফ ইট ওয়ার্কস দ্যাটস ভেরি গুড। জি ওকে, স্যার। সো প্রথমে আমরা ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমস নেব, বিকজ উই আর ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স and we know electricity, and we will talk about electrical examples. And then we will go, because electrical engineers, they are not isolated. Many of our systems are connected with mechanical engineering. So a little bit of mechanical engineering also take. একটু একটু রাখো তো, আমি ফোনটাকে ইয়ে করে দিই, সাইলেন্ট করে দিই। ওকে, এবার ফোন তোমাদের ডিস্টার্ব করবে না। So first we will talk about electrical systems, then we are going to mechanical systems to a small extent, খুব বেশি কিছু না, মেকানিক্যাল সিস্টেমস খুব বেশি পড়াবো না। And then one important case হলো electromechanical systems. ফর এক্সাম্পল, তোমরা যদি মোটর, জেনারেটর, এগুলি সব তো ইলেকট্রোমেকানিক্যাল, তাই না? মেকানিক্যালও আছে, ইলেকট্রিক্যালও আছে। সো এইসব সিস্টেম আমাদের কিভাবে আমরা অ্যানালাইজ করবো, কিভাবে কন্ট্রোল করবো, এগুলো আমাদের জানা দরকার। সো দিস আর দ্য থ্রি টাইপস অফ সিস্টেমস উই আর গোইং টু ডু। The first one is electrical systems. Okay, so let's go to electrical systems. Okay, the example, we start with the simplest electrical circuit, one of the simplest. Still, it could be still simple. It could be RL and RC. So I now here you are talking স্যার about কিছু circuit, শোনা যাচ্ছে না, RLC circuit. হ্যাঁ, কি হচ্ছে? হ্যালো, ভয়েস অনেক আস্তে আসতেছে স্যার। তো তো আমি তো বললাম, এই তো বয়স, আমি তো মাইক্রোফোন ছাড়া তোমাদের সাথে কথা বলছি। আচ্ছা, আমি একটা কাজ করি, আমি কমপ্লিটলি হেডফোনটা সরাই দিই, তারপর দেখা যাক কি হয়, তোমরা হাউ ইউ ফিল। The headphone will be completely removed. বলো দেখি এবার কি অবস্থা। এবার ঠিক আছে স্যার। এবার হেডফোন নাই। স্যার এখন বেটার স্যার। পারফেক্ট স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে, স্যার এবার পারফেক্ট আছে। এবার হেডফোনটা একবার খুলে ফেললাম। কারণ কথা হয় কি, এখান থেকে কথা বললে অনেক সময় তোমার সাউন্ড কম হবে, হেডফোন দিয়ে দিলে, তোমার মাইক্রোফোন দিয়ে দিলে আওয়াজ বেশি হয়। এনিওয়ে, তোমাদের বিফোর উই স্টার্ট দ্য এক্সাম্পল, আমার একটা সমস্যা আছে তোমাদেরকে নিয়ে, না, আমার ক্লাসটাকে নিয়ে। আমি তোমাদের সবারই নাম পেয়েছি, 133 স্টুডেন্টস, বাট আই ডু নট হ্যাভ ইউর আইডি নাম্বারস। এখন তোমরা যখন কুইজ লিখবে বা পরীক্ষা লিখবে, তোমাদের নম্বর দিতে হবে। নম্বরগুলো আমি ঢুকাবো কোথায়, কিভাবে ঢুকাবো? তোমরা এই যে তোমার ইয়ারা আছে না, সিয়াররা আছে না এখানে, কয়জন সিয়ার আছো এখানে? সিয়ার কেউ আছো? এই সেকশনে স্যার সিয়ারদের কাছে তো ছাত্রদের লিস্ট আছে না, উইথ নেমস এন্ড নাম্বারস আছে? জি স্যার আছে। তাহলে তোমরা কি কষ্ট করে একটু পাঠাইতে পারো তিনটা সেকশনের তিনটা লিস্ট? তোমরা ইমেল করে দিতে পারো আমার সাথে, যদি থাকে তোমাদের সফট কপি, তাহলে জাস্ট ইমেল মি দিস, দেন আই ক্যান লিংক। আদারওয়াইজ আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য আইডি নাম্বার। আরেকটা উপায় ছিল যে তোমরা যখন রেজিস্টার করো, নামের সাথে ইমেল সাথে ইমেল লেখা, তা যদি করতে আমি পেয়ে যেতাম, কিন্তু এখন তো তোমরা রেজিস্টার করে ফেলেছো। এখন কি চেঞ্জ করতে পারবে না, নামের সাথে কি ইমেল ঢোকাতে পারবে? সেটাও ট্রাই করো, দেখো এটা দিতে পারো কিনা। ঠিক আছে, কথা শুনছো তো তোমরা নাকি? জি স্যার। ওকে, তো তোমরা জাস্ট think of how you are going to give me the স্যার আপনাকে ইমেল করে দিব, সমস্যা নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, তিন সেকশনেরই করতে হবে এটা। কিন্তু প্রবলেম হলো যে অনেক সময় যে ইয়ার স্টুডেন্টরা আসে, এই পরে রেগুলার স্টুডেন্ট না, বুঝছো, যারা আসে তাদেরকে নিয়ে একটু অসুবিধা হয়। এনিওয়ে উইল সি কতজনের পাই তোমাদের কাছ থেকে। ওকে, থ্যাংক ইউ। সো
this is an RLC circuit, simple RLC circuit. Input হলো এটা, input voltage, এটা হলো input, আর এটা হলো output. Let's say we assume this to be the output across the capacitor. আমাদের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হলো সিস্টেমটাকে ডেসক্রাইব করা। One way is to write differential equation, I told you. One way, another way is to write transfer function. So let's see the transfer function. How you write the transfer function? Transfer function মানে কি? Transfer function definition হলো জানো তো তোমরা, তাই না? ইনপুট এন্ড আউটপুটের রেশিও। হ্যাঁ, বলো। বলতে নিছিলে আবার লজ্জা পেলে কেন? স্যার আউটপুট এন্ড ইনপুটের যে রেশিও সেটাই স্যার। রেশিও in S domain, হ্যাঁ, in V naught S over VIS, আর ইনিশিয়াল কন্ডিশন গুলি সবগুলি 0 হবে। ওই ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্মের সময় ইনিশিয়াল কন্ডিশন থাকে। ওকে, সো আমাদের উদ্দেশ্য হলো যে টু ফাইন্ড ট্রান্সফার ফাংশন হুইচ ইজ V naught S over VIS, এবং যখন S ডোমেইনে লিখবো সবগুলি ক্যাপিটাল লেটার হয়ে যাবে, তোমরা জানো বোধহয়, ফেজার হয়ে যাবে, এই IO ফেজার হয়ে যাবে, so on. Okay, so let's see how we do it. We can do it like this. KVL, VI is RI LDI dt 1 upon C I dt. Okay, লেখো VI এর এক্সপ্রেশন লেখো in terms of I, আর VO আউটপুট ভোল্টেজের এক্সপ্রেশন লেখো in terms of I. It's the same thing, তাই না? This is output, this is VO. কি করবে? দুইটা ইকুয়েশনের ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম নেবে। ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম নিলে ওই তো ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম নেবে, নিয়ে তারপরে ওই V আউটপুট S কে ভাগ করবে V ইনপুট S দিয়ে, এই এক্সপ্রেশনটাকে ভাগ করবে এটা দিয়ে। দেখো কি করি আমরা, কেমনে করি, ইটস নট ডিফিকাল্ট। এটা যদি ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম যদি নাও, তাহলে তুমি লিখবে VIS, আছে লেখা আছে, পরে লিখবে ইজ গোইং টু বি RIS LDI dt। ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম কি হবে স্যার LSI। That's good, that's very good. LSIS, I indicate S, so LSIS, S এর জন্য DI জন্য DDT এর জন্য একটা S আসবে, আর এটা হলো উল্টো ইন্টিগ্রাল, তো ইন্টিগ্রালের জন্য S টা নিচে আসবে, সো এটার জন্য হবে এটা ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম হবে 1 upon CS IS। ওকে, জাস্ট দ্যাট। ওকে, সো এইটা আমরা লিখলাম, এই প্রথম ইকুয়েশনটা লিখলাম VIS RIS LSIS 1 upon CS IS, আর VOS is 1 upon CSIS। তো হয়ে গেল আমাদের ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম, তার কোনো কঠিন কিছু নাই। এটাকে আমরা এটাকে ভাগ করব, ভাগ করলে দেখো IS সব IS ক্যান্সেল হয়ে যাবে, so what will be there left, and we call this transfer function V output S over V input S, this is transfer function। থাকবে এইটুকুন উপরে থাকবে 1 upon CS, আর নিচে থাকবে কি R LS 1 upon CS, R LS 1 upon CS। এটা যদি একটু সিম্পলিফাই করো তাহলে পেয়ে যাবে 1 upon LCS square plus RCS plus 1। ওটাই কঠিন না, তাই না? কি বলো? শোনো, তোমরা এই ট্রান্সফার ফাংশনটা বের করার আরেকটা সহজ পথ আছে, এর চাইতে সহজ পথ আছে। এর চাইতে সমস্যাই নাই, যদি কমপ্লিকেটেড সার্কিটে তাহলে কোনো সমস্যা নাই। কি হবে আমি তোমার সহজ পথটা তোমাকে বলে দিচ্ছি, তোমরা নিজে করবে এখনই আমার সামনে। কি করবে, এই যখনই তোমাকে এই সার্কিট দেওয়া হলো, বলা হলো যে V output S over V input S বের করো, then what you will do, you will draw this circuit in S domain। S domain মানে কি ফেজার ডোমেইন, জানো তো সেটা কি করতে হয়? তোমরা সবাই কাগজ কলম নাও, এই সার্কিটটাকে তোমরা ফেজার ডোমেইনে লেখো। তাহলে ফেজার ডোমেইনে লিখলে হবে কি হবে, VIS ক্যাপিটাল V, ফেজার হলে ক্যাপিটাল V হবে, ক্যাপিটাল VIS। তো এখানে হবে R এর তো কোনো ফেজার নেই, আর এখানে তুমি লিখবে SL, ইন্ডাকটেন্সের জন্য লিখবে SL, ক্যাপাসিট্যান্সের জন্য লিখবে 1 upon CS। দেখো ড্র করো, আমি কিন্তু তোমাকে দেখাবো না, এটা আমি তোমাদের শুধু বলে দিচ্ছি, শুধু বললাম, এখানে এতে হাইলাইট করে আমি বলে দিয়েছি যে কি করতে হবে। সো what I am suggesting to you, write capital VIS R SL 1 upon CS and this is VOS। এখন তো এটা একটা সিম্পল এসি সার্কিট হয়ে গেল, তাই না? এখন তোমার ইয়ে বর্গ ট্রান্সফার ফাংশন কিভাবে বের করবে, ভোল্টেজ ডিভাইডার প্রিন্সিপল, voltage divider principle. V output S over V input S, you can use voltage divider principle. So you write this impedance 1 upon CS, you write the whole impedance, and that's it. দেখো তো সবাই লেখো, একই অ্যান্সার পাচ্ছ কিনা দেখো। Everybody spend 2 minutes here. তাহলে আমাদের এই ইকুয়েশন কিছু লিখতে হবে না, এগুলো কিছু লেখা পড়বে না, আমরা ডাইরেক্টলি সাবজেক্ট থেকে আমরা ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম বের করে নিতে পারবো।
বিভব যদি বলো যে হয়েছে তাহলে আমি আইল স্কিপ, আইল মুভ। জি স্যার হয়েছে এটা। হয়েছে, গুড, একজন। আর কেউ সাপোর্ট করছো ওকে? জি স্যার। স্যার জি স্যার হয়েছে স্যার। ভেরি গুড, অ্যান্সারটা আমি তোমাদের জন্য লিখে দিলাম, এই হলো অ্যান্সার। তুমি এই অ্যান্সার পাবে। এটা হলো আউটপুট ইম্পিডেন্স, ইম্পিডেন্সটা আউটপুটের আইডিয়াল টোটাল ইম্পিডেন্স সিম্পলিফাই করলে এরকম আসবে। সো দেয়ার ইজ নো প্রবলেম, তোমরা যদি না করে থাকো দেখো এটা করতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই। So this is simple RLC circuit, and for RLC circuit we know that now the transfer function is something like this. কি এটা LC, একটা constant as square, এটা যদি আরেকটা constant বলি b bs plus 1. So the transfer function is of this form, 1 divided by as square plus bs plus 1. এটা তো খুব সিম্পল এক্সাম্পল হয়ে গেল না? তার কঠিন এক্সাম্পল নেওয়া উচিত, কি বলো? হোয়াট ডু ইউ সে? কঠিন নেব? এই যে একটা আছে সিরিজ প্যারালাল সার্কিট, ওখানে তো ভোল্টেজ সোর্স ইউজ করেছিলাম, এবার এটা কারেন্ট সোর্স ইউজ করছি, ওইটার নাম দিচ্ছি আর। যদিও আর পরে ভবিষ্যতে তোমরা দেখবে যে আর এর হ্যাজ গট আদার নেমস অর হোয়াটএভার, এই কারেন্ট সোর্সটাকে আমরা বলছি আর অফ টি। আর দেখো এটা C1 আর C2 R1 R2, এটা নেওয়া হয়েছে, আরবিট্রারি নেওয়া হয়েছে। তোমাদের কোশ্চেনটা হলো যে ফাইন্ড দ্য ট্রান্সফার ফাংশন V1 ওভার R। V1 এটা একটা আউটপুট, V1 এটা ধরে নেওয়া হয়েছে, and also V2 over R of S. এটা কিন্তু রেজিস্ট্যান্স না, এটা কিন্তু এই RT এর ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম R of S। ওকে, তো গিভ ইট এ থট, 1 মিনিট চিন্তা করো এটা কিভাবে করবে। এইরকম একটা সার্কিট প্রবলেম আসলো, তোমাকে এটা সলভ করতে বলা হলো বা এক্সপ্রেশন লিখতে বলা হলো, তোমরা এটা কিভাবে করবে? প্যারালাল সার্কিট হলে কি করো, কি কোন রুল অ্যাপ্লাই করো? নোডাল মেথড, দ্যাটস রাইট। কারেন্ট ডিভাইডার রুল অ্যাপ্লাই করলে তো স্যার। হ্যাঁ, কারেন্ট ডিভাইডার রুল অ্যাপ্লাই করবে। হ্যাঁ, কারেন্ট ডিভাইডার রুল অ্যাপ্লাই কোথায় করবে, কেমনে করবে? তুমি তো ভোল্টেজ সোর্স নাই, তুমি কারেন্ট সোর্স। স্যার প্রথম টার্মে যদি স্যার কারেন্ট গুলো ব্রেক করা যায় তাহলে তো স্যার P = IR দিয়ে একই তো। কি করবে তুমি, কি করে বলো তাহলে আমি বুঝতে পারি, বলো। স্যার ব্রাঞ্চে, স্যার প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চে স্যার যদি কারেন্ট ডিভাইডার রুল অ্যাপ্লাই করা যায়, যেমন স্যার এখানে কারেন্ট মানে মেইন কারেন্ট হচ্ছে স্যার RT, তাই এখানে যদি ইম্পিডেন্স গুলো নেই আমরা স্যার, তখন স্যার তো স্যার কারেন্ট ডিভাইডার রুল অ্যাপ্লাই করা যায় প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চে। ওকে, সো the question is left for you, you do it. Okay, next time when you come, what's your name? তোমার নাম কি? লজ্জার কিছু নাই। স্যার তামজিদ স্যার। হ্যাঁ, তামজিদ। ওকে, অলরাইট। সো নেক্সট ক্লাসে তুমি এসে বলবে যে এটা পারছো কিনা। আমি তোমাদের একটু সহজ পথ বলেছিলাম না একটু আগে, সার্কিটের জন্য তোমাদের কোনো ঝামেলাই নেই, তোমরা ডাইরেক্টলি ইউ ক্যান ড্র দিস ডাইরেক্টলি ইন দ্য এস ডোমেইন, ফেজার ডোমেইন হিসেবে কি লিখবে তাহলে এই সার্কিট তুমি রিড্র করো। ইউ উইল রাইট R of S here, capital R of S, you will write V1S and you will write V2S, you will write this 1 upon C1S, R1 R2 কোনো অসুবিধা নাই, you write 1 upon C2S and you write LS here. This is the first step. So AC circuit, as if you are solving an AC circuit in the frequency domain. AC circuit সলভ করার জন্য কি করতে হয়? S equal j omega বসাতে হয়, তাই না? নরমাল ইকুয়েশন ফেজার ইকুয়েশন লিখবে S এর জায়গায় j omega বসালেই তোমার সাইনোসয়েডাল রেসপন্স পেয়ে যাবে। আর S হলে কমপ্লেক্স সাইনোসয়েড, এজন্য এটাকে ফেজার ডোমেইন বলা হয়। আমরা আরো এই সম্বন্ধে আমরা ফার্দার কথাবার্তা বলবো ভবিষ্যতে, অসুবিধা নেই। এখন so you have a diagram, you have a circuit diagram in the S domain. Now since there is a current source here, the easy one, some of you say, one of the students say KCL. Okay, so write KCL. There are 3 nodes, 1 2 3, and one of them is going to be a reference node, তাই না? তিনটার মধ্যে একটা রেফারেন্স নোড হবে, আর এখানে তুমি KCL অ্যাপ্লাই করবে। এই নোডে, এই নোডটা হবে একটা নোড অ্যাপ্লাই করবে, আর এই নোডও KCL অ্যাপ্লাই করবে। দেখো তো দেখি দুটো ইকুয়েশন লেখা আছে, তোমরা দেখো তো বুঝতে পারো কিনা। KCL অ্যাপ্লাই করছি এখানে নোড 1, নোড V1, এটা হলো ইকুয়েশনটা। আবার KCL ইউজ করছি নোড V2। ওকে, সো দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন। নোড 1 এ নোড V1 এতে একটা ইনপুট আছে আর R of T, সো ডান দিকে আছে R of S। এটার মধ্যে কোনো ইনপুট নাই, এই নোডে কোনো ইনপুট নাই, সো ডান দিকে হলো 0। দেখো তোমরা এক্সপ্রেশনটা দেখো, বুঝতে পারো কিনা। যদি বুঝতে পারো তাহলে তো ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, না বুঝলে আমি বলবো তোমাদের। জাস্ট KCL, Kirchhoff's law, Kirchhoff's current law.
Current entering a node must be equal to current leaving a node. Okay. That's case here. So what is the current entering? Current entering is simply this one. এবং এটা হলো RS. What are the currents leaving? এই একটা কারেন্ট, এই একটা কারেন্ট আর এই একটা কারেন্ট। এই তিনটা টার্ম এসে দেখো। এই যে এটা এই কারেন্টটা হলো এই প্রথম টার্মটা। দেখো current is C dV dt. Expression for current is C dV dt. C dV1 dt. Laplace transform করলে তার জন্য C1s V1s। আর তুমি তো এটা যদি তুমি ওই s ডোমেইনে লিখে ফেলো তাহলে তো কোনো অসুবিধা নেই। V1 divided by this impedance. V1 divided by the impedance. এই আসবে না C1s V1 আসবে। দেখো তোমাদের যদি কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় কোনো ট্রাবল থাকে, you just ask me, you just say, you stop me, then I'll get it clear for you. So this current is here, you can write whatever way you want to write. V1 divided by the impedance is this quantity. এই কারেন্টটা হলো V1 divided by this impedance. The impedance হলো R2, তাই না? এই যে দেখো V1 was R2, আর এই কারেন্টটা কি হবে? এই কারেন্টটা হবে V1। আমরা কারেন্ট সব সময় নোড থেকে যাওয়ার দিকে দেখব, গোইং আউট। So this is V1 minus V2 divided by R1. এই যে দেখো V1 minus V2 divided by R1. So these are all currents leaving, একটা দুটো তিনটা, আর entering হলো this, only this current. So this is the current entering. Second circuit, current entering nothing, so we write it here like this. And current leaving, what are the currents leaving? One current is leaving, another current is leaving, and third current is leaving, like this. Okay, তিনটা add করো, দেখো এই তিনটা। Okay, সমস্যা হলে বলবে, কারো যদি কোনো সমস্যা হয় বলবে, don't just keep quiet. হ্যাঁ, সমস্যা হলে নিশ্চয়ই বলবে আমাকে। So these are the two equations. এই যে এই নোডে তুমি ইকুয়েশন লিখলে, এই যে এই কারেন্টটা হলো এই প্রথম টার্মটা, এই কারেন্টটা হলো এই সেকেন্ড টার্মটা, V2 divided by SL. Okay, third current V2 minus V1. That's the way we write KCL. Okay, V2 minus V1 divided by R1. এখন কি করবে এরপরে? দুইটা, এখন তোমার দুইটা ইকুয়েশন হচ্ছে, দুইটা ভেরিয়েবল। তো প্রথম ইকুয়েশনে V1 গুলি একসাথে লেখো, V2 গুলি একসাথে লেখো। সেকেন্ড ইকুয়েশন V1 গুলি লেখো একসাথে, V2 লেখো একসাথে। তারপরে এটাকে ম্যাট্রিক্স ফর্মে এইভাবে লিখতে পারো। একই কথা, এই যে ইকুয়েশনটা, এই ইকুয়েশনটা আমরা ম্যাট্রিক্স ফর্মে এইভাবে লিখলাম। ম্যাট্রিক্স ফর্মে কেন লিখলাম? সলভ করার জন্য। ম্যাট্রিক্স ফর্মে নাও লিখতে পারো, তোমার দেখা কোনো এসেনশিয়াল না, ইটস নট এসেনশিয়াল। হোয়াট ইজ এসেনশিয়াল? দ্যাট ইউ সলভ ফর, এই যে you solve for V1 over R of S, V1 over R of S. So দুইটা ইকুয়েশন তো simultaneous equation, you have to solve them simultaneously for V1 and V2. V1 V2 দুইটাই তুমি পাবে in terms of R. Okay, so go by the matrix formulation or simultaneous solution. এখানে কি করতে পারো, তুমি যদি V1 over S যদি বের করতে হয় তাহলে তুমি এই দ্বিতীয় ইকুয়েশনটা থেকে এই এটা লেখো, V1 কি হবে এক্সপ্রেশনটা in terms of V2 লেখো। V2 গুলি একদিকে, V1 গুলি একদিকে। হ্যাঁ, V2 গুলি তিনটা আছে একসাথে, আর V1 গুলি একদিকে। So we'll eliminate simply the V2. এই প্রথম ইকুয়েশনে V2 eliminate করব, so we'll substitute this, এটা এখান থেকে রিপ্লেস করব এখানে, and then that's what is going to be the equation. Okay, the bigger equation is here, and the other one V1s over this and V2s over RFS is this expression. আমি তোমাদেরকে সবটা করে দিলাম না, I am just hoping that from this point on you will be whatever way, এইভাবে লেখো যেভাবে লেখো, যে V0s over VIS তুমি পেয়ে যাবে এরকম ফর্ম। পারবে? চেষ্টা করবে বাড়িতে বসে? all of you try, দেখো পারো কিনা। আবার বলছি তোমাদেরকে, দুইটা ইকুয়েশন, একটা সামথিং মাল্টিপ্লাইড বাই V1 আর একটা হলো সামথিং মাল্টিপ্লাইড বাই V2 ইকুয়াল R। দ্বিতীয় ইকুয়েশন সামথিং মাল্টিপ্লাইড বাই V1 and something multiplied by V2 equals 0. এই দ্বিতীয় ইকুয়েশন থেকে তুমি লেখো V2 কি হবে? V2 will be something in terms of V1, তারপর এটা সাবস্টিটিউট করো এখানে V2 এর জায়গায় করলে একদিকে শুধু V1 হয়ে যাবে আর একদিকে শুধু R থাকবে, এবং দুইটার যদি রেশিও নাও তুমি এই অ্যানসার পাবে, এই যে এই অ্যানসারটা পাবে। ট্রাই ইট। ওকে, সো again this is also a second order system. দেখতে পাচ্ছ যদি মাল্টিপ্লাই করো, দেখো s আছে, s স্কয়ার হবে, এখানে s আছে কোনো অসুবিধা নেই, উপরে s থাকবে, s স্কয়ার, এটা ওর সেকেন্ড অর্ডার ইকুয়েশন হবে। একটু কমপ্লিকেটেড, আগেরটা তো ছিল শুধু একটা সার্কিট, হ্যাঁ, এখানে শুধু একটা সিরিজ সার্কিট ছিল। এখন আমরা সিরিজ প্যারালাল সার্কিট থাকাতে আমাদের একটু লম্বা হয়েছে, বাট দেন
all the time you can do it. And moreover, in the examination, তোমাদেরকে এগুলি নাম্বারগুলি দেওয়া থাকবে। C1 এর ভ্যালু থাকবে, R2 থাকবে, R1 থাকবে, সব ভ্যালু দেওয়া থাকবে। সুতরাং তোমার এত কমপ্লেক্স এক্সপ্রেশন হবে না। You will get numbers here, numbers that will make your life easier. Okay? তো কি মনে করো স্টুডেন্টস, ক্যান ইউ ডু ইট? ইনশাআল্লাহ স্যার। ইনশাআল্লাহ স্যার। ওকে, তোমরা কিন্তু রেখে দিও না যে আর করবো যখন নাকি কুইজ হবে তখন করবো, বা ফাইনাল এক্সামিনেশন যখন হবে তখন করবো। আর কিছু কিছু ছেলে আছে তোমরা হয়তো হোপ করবে যে আর এই শিখে টিকে কি লাভ, পরীক্ষার দিনে একবারই মেরে দেবো, হ্যাঁ তাই না? হয়েছে গত বছর, তাই হয়েছে। আই হোপ ইট উইল নট হ্যাপেন দিস টাইম। তোমার মনে রাখবে গভর্নমেন্ট থেকে কিন্তু একটা একটা নোটিশ আছে, একটা নোটিশ দিয়েছে, দিয়ে সেটাকে লাইক করে দিয়েছে যে প্রথম সেন্টেন্স বলে যে সেমিস্টার ফাইনাল এক্সামস হ্যাভ টু বি ফেস টু ফেস। দেখেছো তোমরা এটা নোটটা? সেমিস্টার ফাইনাল এক্সামস, বাট দি ফাইনাল ইয়ারলি ফাইনাল মাস্ট বি and the others also has to be face to face. সুতরাং ওই আশায় বসে থাকো না যে বন্ধুরা সলভ করে দিবে, তুমি লিখে নিয়ে A+ পেয়ে যাবে। Don't expect that. It may not happen like this. And if it does, that's good. Good for you. Not in the short run, but not in the long run. Okay. All right. So আমরা দুইটা সার্কিট দেখলাম এবং দুইটাই এরকম। S স্কয়ার নিচে আছে, S স্কয়ার উপরে S থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। যদি উপরে S থাকে এরকম হবে। So বিশেষ করে RLC সার্কিটটা আউটপুট ওভার ইনপুট as স্কয়ার প্লাস bs প্লাস c। তোমরা এই ধরনের সার্কিট সলভ করেছো, এসি সার্কিট যখন পড়াশোনা করেছো তোমরা এগুলি সলভ করেছো। কিভাবে করেছো? আরএলসি সার্কিটের জন্য একটা সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ছিল, সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সলভ করা হয় কিভাবে তোমাদের শেখানো হয়েছে সার্কিটে। যাই হোক, এই একটা ইকুয়েশন ধরো, এটা যদি সলভ করতে হয় ইনপুট ভোল্টেজ যদি একটা স্টেপ থাকে সলিউশন হবে এরকম। দেখো এই বিভিন্ন রকম হতে পারে সলিউশন, এটা হতে পারে, এটা হতে পারে, এটা হতে পারে, এটা হতে পারে। এগুলি দেখেছো না তোমরা? জি স্যার। লিনিয়ার সিস্টেমস দেখেছো, সার্কিটও তোমরা দেখেছো। তো সলিউশনটা যদি এরকম হয় তাহলে আমরা বলি কখন এগুলি ডিফারেন্ট হবে কেন? ফর ডিফারেন্ট ভ্যালুজ অফ a and b, a b and c, then we will see also. Okay, so a b c এর ভ্যালুর জন্য রেসপন্স গুলি ডিফারেন্ট হবে। রেসপন্স যদি এরকম হয়, এটাতে আমরা একটা নাম আছে, বলতে পারো কেউ? হোয়াট ইজ দ্য নেম? এই রেসপন্সের কি নাম বলি আমরা? ওভারড্যাম্পড। শুনেছো এগুলি? ওভারড্যাম্পড রেসপন্স। জি স্যার। রেসপন্স যদি এরকম হয়, শার্প হয়ে গিয়ে যদি একবারে ফাইনালি লিফট চলে যায়, এটাকে আমরা ক্রিটিক্যালি ড্যাম্প বলি। আর যদি একটু অসিলেশন হয়, উপরে আর নিচে যদি হয়, তাহলে বলি আন্ডার ড্যাম্প। আর যদি টোটাল অসিলেটরি হয়, তাহলে আমরা কি বলি? এটার নাম, ওটার শেষ নামটা বলো, আনড্যাম্পড। এখানে লেখাই আছে এরকম। যদি একবার টোটাল অসিলেশন হলে এটার নাম আনড্যাম্পড। এগুলি আমরা আবার কিছুদিন পরে আবার এই ফিগারগুলিতে আবার আসবো। But just at this time, I just wanted to tell you second order system solution. Any of this can be depending on A, B, and C. Okay, so let's do. এখনই বললাম আমরা if we solve this issue, solution করার কথা বললাম। সলিউশন করলে এরকম হবে রেসপন্স। সলিউশন আমরা কিভাবে করি? Two ways to solve differential equations. One is direct solution. Second order equation তোমরা ডাইরেক্ট সলভ করা শিখেছো ম্যাথমেটিক্স কোর্সে, ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম কোর্সে তো এস দিয়ে করেছো, এছাড়া ডাইরেক্টলিও তোমরা করেছো। ওকে, উইল নট বদার অ্যাবাউট देम। উই উইল ইউজ হিয়ার ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম। ওকে, আর ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম কোথায় পাবে? তোমাদের বই যদি কেন, বইয়ের এই 11th এডিশনের পেজ 51, 12th এডিশন তো তাই, আমি এটা দেখেছি মোটামুটি তাই, একটা পৃষ্ঠায় ডিসপ্লে করতে পারে। সো সেখানে একটা ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম একটা টেবিল আছে, তোমরা যদি প্রবলেম করতে যাও ওই টেবিলটা সামনে রাখলে তোমাদের এখন এই স্টেজে তোমাদের মুখস্থ করার কোনো দরকার নেই, যা করেছো তাতেই চলবে। ওকে, টেবিলটা সামনে রেখে তোমরা প্রবলেম সলভ করবে। তবু তোমাদের জাস্ট রিভিউ করার জন্য আমি একটা এক্সাম্পল নিলাম। সেকেন্ড অর্ডার সিস্টেম, ইনিশিয়াল ভ্যালু দেওয়া আছে। সেকেন্ড অর্ডার সিস্টেম হলে দুইটা ইনিশিয়াল কন্ডিশন লাগবে, মনে আছে তোমাদের? সেকেন্ড অর্ডার সিস্টেম সলভ করতে গেলে দুইটা ইনিশিয়াল কন্ডিশন লাগবে। ফার্স্ট অর্ডার ইকুয়েশন সলভ করতে গেলে একটা ইনিশিয়াল কন্ডিশন লাগবে। ওকে, আমরা এই কোশ্চেনটা সলভ করব। ইনিশিয়াল কন্ডিশন দুইটা, আমরা এখন 4টা এক পাচ্ছি। সো আই উইল গিভ ইউ a break. Okay, 8-9 minutes break, and by the time we finish the class it's going to be almost Maghrib time. So আমরা আসরের নামাজ পড়বো, এখন পড়ে এসে 4:10 we will come back here and join at 4:10. স্যার আমাদের ক্লাসটা কখন শেষ হবে? ক্লাসটা তো 1.5 ঘন্টা,
তোমাদের সপ্তাহে 3 ঘন্টা ক্লাস, তো সপ্তাহে তোমার 3 ঘন্টা ক্লাস না, 3 পিরিয়ড ক্লাস। তো এখানে জি আমরা স্যার, দেড় 3 পিরিয়ড পিরিয়ড, 2.5 ঘন্টা। হ্যাঁ দেড় পিরিয়ড করে করবো। দেড় পিরিয়ড মানে এক্স্যাক্টলি 1.5 ঘন্টা হবে তা না, একটু কম হবে, যাই হোক বেসিক্যালি অ্যারাউন্ড দ্যাট। ওকে, 1 ঘন্টা 15 মিনিট না, 1 ঘন্টা 15 মিনিট, 1 ঘন্টা 20 মিনিট, সময় একটু বেশি লাগলো কোনো সময় যদি কম লাগে। সো সো টেন্টেটিভলি 3:30 থেকে 5টা। ওকে, কেন আমাদের প্রেয়ার ব্রেক 10 মিনিট নিচ্ছি। হুম, সো we'll take a break. 4:10 we come back and then we'll continue. Okay. Okay, sir.
Okay, it's 4:10, so we'll start inshallah. Okay, Amra, so what you're talking about is solving the second order differential equation, and this time we use Laplace transform, and this is the only Laplace transform we're going to talk about in this course. From now on, you will be seeing S domain all throughout, but we will not explicitly go to solve a differential equation as such. Okay? So the equation is d square y dt square 5 dy dt plus 6y is 6 ut. U is a step function. Okay? But symbol নিয়ে তোমরা অনেক সময় ঝামেলা করতে পারো, কারণ এর আগে একটা তোমাদের দেখালাম r ইউজ করেছে input, whatever symbol they use, and later when you go to state space you will see that u is the input. Okay, so don't get confused with all this. Let's see what it is. এখানে তোমার বলা হবে যে u is a step function. Okay, so we'll use Laplace transform to solve this equation. Solve this equation মানে কি? We want to find y of t, y as a function of time. That's what means by the solution. So Laplace transform, second order equation, d square y dt square. Laplace transform is s square ys, and if the initial conditions are there, then you say s y dot. Y dot means dy dt. Okay, dy dt, and minus 5y 0, s y dot 0. Initial value is there, minus y 0. Okay. For the second term, the solution is 5s ys minus the initial conditions again. Initial condition 5y naught. 5 will be a factor. Okay, and then this is 6y of s, and the 6 over s. So what you do now is combine all the terms with ys together. Right, log the 1, 2, 3 terms. So we write 3 terms, y multiply them, and the other terms right on the right side. So right side we put 6 over s. Also we write s y dot. It will value 2 the y dot at dy. So it is same thing. So this is 2s. So this is the other term, and this y0 minus 5y0 comes to 12. Okay. So simplify it. Write the expression for y of s, and there is nothing to explain for you here. How do you solve it? If you can factorize it, your life will be easier. So ys, we break it up into like this. There is s plus 3, s plus 2. So একটা term লিখলাম k1 s, k2 s plus 3, k3 s plus 2, and you know the name of this. The expressionটা করলাম partial friction expression. That's right. At k1 k2 k3 এগুলির নাম কি? Residue. এগুলিকে বলা হয় residue. How do you solve it? Very easy. k1 যদি সলভ করতে হয় তাহলে k1 নিচে আছে s, so পুরোটাকে s দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবে করে you will try to evaluate this at s equals 0. That's the way. Okay, so you know all this, there is nothing new about it. So I am giving this, and if some of you have forgotten, try them and see that you get the answer. So k1 k2 k3 we can find, and then take inverse Laplace. এটা তো হলো, এটা হয়ে গেল, এটা থেকে ইনভার্স ল্যাপ্লাস নিলে k1 যাই হোক, s হলো u of t, এটা হলো e to the minus 3t, হলো e to the minus 2t, এই যে তিনটা টার্ম দেখো 1 upon s. u আর লিখলাম না এখানে, but because we are writing instead of u we are writing t greater than equals 0. Okay, same thing, you could multiply the whole thing by ut, or if you write t greater than equals 0, it does the same thing. So for this one, inverse Laplace is 1. But this is 4 e to the minus 3t, 5 e to the minus 2t. So that's the solution. That's why. That's what you wanted to solve. So the question what asked you, solve the differential equation means get y of t, expression for y of t. So this is the expression for the y of t.
তোমরা যখন কন্ট্রোল কোর্স করবে তোমরা দেখবে যে একটা জিনিস আমরা খুবই ইন্টারেস্টেড, এটা হলো কোন জিনিসের ফাইনাল ভ্যালু কত হয়। সো হোয়াট ইজ দ্য ফাইনাল ভ্যালু ফর y of t? হাউ ডু ইউ ফাইন্ড ইট? কিভাবে করবে, কিভাবে তোমার মনে হয়? আমি তোমাদেরকে এখানে দুভাবে করার দেখিয়ে দিয়েছি। তোমার যদি সলিউশন জানা থাকে এরকম, if you know the expression for y, then you wanted to find the final value. Final value means at t equal infinity. Just t equal infinity বসিয়ে দাও directly, ঠিক আছে? That will do it. So y steady state, ওটাকে আমরা বলবো y steady state. At t equal infinity, y will possibly oscillate or do whatever, and finally it will become steady. So at time t equal infinity, we call it y steady state. And তোমরা যদি এই কাজ করো, তুমি দেখো এটা 0 হয়ে যাবে, এটা 0 হয়ে যাবে, so value is 1. There is another way of doing it. Suppose you don't have y of t, but you have the expression for y in S domain. Okay, ধরো তুমি এইটুকু জানো, তোমার y টি বের করার দরকার নেই। For the final value, you can find it by using this final value theorem. হয়তো তোমাদের মনে নাই, মনে থাকলে দেখো মনে আছে কিনা। Final value theorem হলো limit s approaching 0 sys. So ys কে s দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবে, এই যে ys আছে, এটাকে s দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবে, করলে এটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে। তারপরে ইভালুয়েট ইট at s equal 0. s equal 0 হলে এটা 0 হয়ে যাবে, এটা 0 হয়ে যাবে, আর থাকবে 3 আর 2 6, এখানে 6। So that's what will be there. 1. কোনো সমস্যা হচ্ছে নাকি কারো বুঝতে? এগুলি ফান্ডামেন্টাল জিনিস। আমি একটু অ্যাক্সেলারেটই করছি, যখন কঠিন জিনিস আসবে তখন you can slow down. সহজ জিনিসে যদি বেশি সময় নিয়ে নিই তাহলে পরে কি আমাদের তাড়াহুড়া করতে হবে। যদি অসুবিধা থাকে, you speak up, you say sir you are fast, I'll go slow for you. And also if I am slow, you say sir you are too slow, you are too boring, so then I'll accelerate. Okay, so you have to speak to me, you have to tell me. আমি কিন্তু মেয়েদের কোনো গলা শুনি, আমার ক্লাসে কোনো মেয়েরা নাই নাকি? আমি তো দেখিনি। Where are my girls? কথাবার্তা বলো একটু। মাশাআল্লাহ, কারণ আমার ছেলেরাই শুধু কথা বলছে, আমি তো মেয়েদের কথাবার্তা শুনছি না। ওকে, no, I don't know, maybe about one third or maybe half of the students are girls. Anyway, so you know now how to find y steady state. That's the way. Either way, টাইম এক্সপ্রেশন জানা থাকলে টি ভ্যালু বসিয়ে দিলে হবে, টাইম এক্সপ্রেশন জানা না থাকলে এস এক্সপ্রেশন থাকলে এটা দিয়ে করতে পারো। ওকে, তোমাদের জন্য রইলো এই প্রবলেমটা রইলো একটা পয়েন্ট। এই নিয়ে এখানে তোমাদের একটা কোশ্চেন দিয়েছিলাম। ওকে, না দিস ইজ দ্য কোশ্চেন ফর ইউ। এবার তোমার এই যদি হয়, এই সিস্টেমটাই যদি ইনিশিয়াল কন্ডিশন যদি না থাকে, সলভ করে দেখো কি হয়। সেম সিস্টেম, সলভ ইট with initial condition 0. বাড়িতে সলভ করো, করে আমাকে বলবে নেক্সট টাইম। সলিউশন আমি দিয়ে দিয়েছি কোথায়, হ্যাঁ, সলিউশন ইজ দিস। ওকে, 1 minus 3 e to the 2t and 2 something like this. This is the solution. তোমরা এগুলো চেক করে দেখো, just for a little bit of exercise. So we go back to the examples. Remember, we electrical system আমরা দুইটা एग्जांपल করেছি, এরপরে আমরা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন চলে আসলাম। আমরা एग्जांपलগুলো শেষ করিনি এখনো। ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম করব, তারপর মেকানিক্যাল সিস্টেম করব, তারপর ইলেকট্রোমেকানিক্যাল সিস্টেম করব, তাই না? সো ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম আরেকটা एग्जांपल আমি তোমাদের দেখাতে চাচ্ছি। শুধু আরসি সার্কিট ইলেকট্রিক্যাল एग्जांपल না, আমরা ইলেকট্রনিক্সে গিয়ে এইসব সার্কিট টার্কিট পাবো। এই ধরনের সার্কিট দেখছো কোন সময়? জি স্যার। জি স্যার। এটার নাম কি? এই সার্কিটের নাম আছে ফিডব্যাক। না, এটা ইন্টিগ্রেটিং অ্যামপ্লিফায়ার। এটা ইন্টিগ্রেট করে ওই আর এখানে থাকলে সি এখানে থাকলে এই সার্কিটটা তুমি ইনপুট যা দিবে আউটপুট তার ইন্টিগ্রেট হবে। তার জন্য এই সার্কিটটাকে বলা হয় ইন্টিগ্রেটিং সার্কিট। দেখো তোমার কিভাবে হয়, তুমি দেখতে আমি বুঝতে পারবে। দিস ইজ নাম দিয়েছি, দিস ইজ এ সার্কিট ফর ইন্টিগ্রেটিং অ্যামপ্লিফায়ার। অ্যামপ্লিফায়ার করবে, ইন্টিগ্রেট করবে, দুইটা কাজ করবে। কিভাবে লিখবে ইকুয়েশন? আমাদের উদ্দেশ্য কি? টু রাইট V2S ওভার V1S। এটা অলরেডি এস এ লেখা হয়েছে in time domain, তোমার আলটিমেটলি তোমার S domain লিখতে হবে। So you can write the differential equations or you can write in the S domain, whatever way. তো দেখো, operational amplifier, এটা grounded, is zero potential. So what will be the potential here? এই পয়েন্ট, উপরের পয়েন্টটা, এটা 0। এটার potential কত জনের মনে আছে? V1। হ্যাঁ, বলো, জোরে বলো। 1/R। না, 1/R potential voltage,
ভোল্টেজ কত, এই পয়েন্টের ভোল্টেজ কত? V1. তোমরা ইলেকট্রনিক্স ভুলে গেছো না? ফান্ডামেন্টালস স্যার জিরো। জিরো, দ্যাটস ইট, ইয়া দিস ইজ জিরো। এন্ড দিস, এটার নাম আছে একটা, এটার নামটা, এটা বলে গ্রাউন্ড, এটা তো গ্রাউন্ড কানেকশন, এটা বলে ভার্চুয়াল গ্রাউন্ড। ভার্চুয়াল গ্রাউন্ড কেন? কেন এই ইম্পিডেন্স এত হাই এটার যে কারেন্ট ক্যানট ফ্লো ইনসাইড, এটার ভিতরে কারেন্ট যাবে না। ওটা না গেলে কি হবে, যে পটেনশিয়াল মানে সেম পটেনশিয়াল হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সো এখানে তুমি দেখো এখানে, হ্যাঁ, সো এখানে তুমি ইউ উইল, হোয়াট উইল ডু, ইউ উইল রাইট KCL হিয়ার। কারেন্ট আসলো এইভাবে, এখান থেকে এইভাবে আসছে ডান দিকে, এটাও জিরো, এটাও গ্রাউন্ড, এটা একটু বলা হয় ভার্চুয়াল গ্রাউন্ড বলি। সো এই কারেন্ট আসবে এইভাবে, বুঝতে পারছো? বাঁ দিক থেকে আসবে এইভাবে, আর ডান দিক থেকে আসবে এইভাবে। সো হোয়াট ইজ দ্য কারেন্ট? এদিক থেকে যদি এখানে আসে, এটা জিরো পটেনশিয়াল। সো দ্য কারেন্ট ইজ গোইং টু বি V1 ওভার R, তাই না? আমি ছোট V1 লিখছি, আর ছোট V1 মানে হলো ইনস্ট্যান্ট ভ্যালু, আর বড় V1 দিলে হলে ফেজার। সো এই হলো কারেন্টটা V1 ওভার R। আর এদিকে কারেন্টটা কত? কারেন্ট থ্রু এ ক্যাপাসিটর, মনে আছে ইকুয়েশন? একটু আগে বলেছি তোমাদেরকে, কারেন্ট থ্রু এ ক্যাপাসিটর। এই যে স্যার এগুলো দেখালাম, এই যে এক্সাম্পল দেখলাম, এই যে কারেন্ট থ্রু এ ক্যাপাসিটর কি বলেছিলাম? এখানে তো আমরা ইম্পিডেন্স দিয়ে করেছি। ইম্পিডেন্স যদি না হয় তাহলে তুমি C dV dt, C1 dV1 dt, হ্যাঁ, দিস ইজ দ্য কারেন্ট থ্রু দ্য ক্যাপাসিটর। তো ওখানেও তুমি দেখো এটা, এই যে এটা হলো জিরো পটেনশিয়াল, দিস ইজ পটেনশিয়াল V2। সো দ্য কারেন্ট flowing will be like this from V2 to ground, and this current is going to be C dV2 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 dt. So C dV2 dt, and some of them is zero. One is coming like this, and another is coming like this. Duta jodi jog koro, sum will be zero. So that's the equation. That's the differential equation relating the dynamics of this. আমরা শুধু ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বলছি কেন, অন্য কথা বলি না? কারণ আমি তোমাদের প্রথম দিনই বলেছি, দিস কোর্স ইজ অ্যাবাউট ডাইনামিক্স। সবকিছু টাইম ভেরি, কনস্ট্যান্ট কিছু নাই। কনস্ট্যান্ট যদি থাকে তো অ্যালজেব্রিক ইকুয়েশন হয়ে যাবে, সলিউশন ইজ ভেরি ইজি। এখানে a control system, a plant, it goes through transition. When you switch in, the currents will oscillate and like this, and finally become steady. The final thing is also interest, but the initial one we are more interested in. So we write in the time domain, যদি লিখি V1 over R C dV2 dt, এটা Laplace transform নাও, কি হবে? V1 over R phasor domain, V1 over R CS V2, তাই না? dV2 dt S CS V2 equal 0. তুমি এই ইকুয়েশন ডাইরেক্টলি লিখতে পারো, আমি তোমাদের সেটাই শিখিয়েছি একটু আগে, যে এই যে ইকুয়েশনটা, এটা তুমি ডাইরেক্টলি লিখতে পারো। এটা না লিখে কি করবে? তুমি সার্কিটটাকে পুরো S ডোমেইনে করে, হ্যাঁ, সার্কিটটাকে পুরো S ডোমেইনে করো। V1S তো আছে, V2S আছে, এখানে R আছে, আর এখানে লিখবে কি 1/CS। তারপরে তুমি KCL লাগাও, এখানে কারেন্ট লাগাও, এখানে কারেন্ট লাগাও, এই কারেন্ট আর এই কারেন্ট, এই দুইটাই এক্সপ্রেশন। এই একটা, এই বাদিকের কারেন্টটা হবে এই V1 over R, আর ডান দিকের কারেন্টটা হবে CS V2S, যেভাবে তোমাদের ভালো লাগে, whatever you like. ওকে, সো once you write that, দেখো এবার আমরা কি বের করব? V2 over V1। V2 অর্থাৎ V2 টা এদিকে নিয়ে গেলাম, বা যেদিকে নিয়ে যাও, নিয়ে তারপরে V2 over V1 কি হবে বলো দেখি? V2 over V1 কি হবে? ট্রান্সফার ফাংশন। হ্যাঁ, কত হবে? What is the value? -1/RCS। -1/RCS, that's very good. দেখো এবার তাকাও জিনিসটার দিকে, এই যে 1/S, 1/S is integrator, মনে আছে? একটু আগে দেখেছো তোমরা ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশন 1/CS, হ্যাঁ, ইন্টিগ্রেটর ইন্টিগ্রেট করলাম। সো 1/S হলো ইন্টিগ্রেটর, আর এই যে -1/RC, এটা হলো গেইন। You can choose the values of RC to make the gain large, to make the gain small, do whatever. So this is an integrator, at the same time it's an amplifier. মনে করো যে নিচে আছে তার জন্য এটা কোথায় অ্যামপ্লিফাই করবে না, না, নিচে আছে তো সি তো আসবে মাইক্রোফ্যারাডে, তাই না? So this is finally is going to be quite a large number. So that's the name.
এখন তোমরা কিছু প্র্যাকটিস করবে, তোমাদেরকে জন্য কিছু প্র্যাকটিস প্রবলেম রেখে দিচ্ছি, আগে সাবমিট করতে হবে না, এটা সাবমিট করার তো লাভ নাই, সাবমিট করতে বললেই তোমরা সব কপি টপি করবে। So but do them for your own good. These problems are from your book. একটু আমি তো তোমাদেরকে বলেছিও, দেখবে ডান দিকে চ্যাপ্টার 2 এর জন্য কিছু কিছু সাজেস্টেড প্রবলেম আছে করা। এডিশনালি আমি তোমাকে কয়টা সার্কিট দিয়ে দিলাম, এগুলো ট্রাই করো বাড়িতে যখন অবসর সময় পাবে। এটার মতোই, এই সার্কিটটার মতোই মোটামুটি এটা আছে, দেখো এটা শুধু ঘুরিয়ে দিয়েছি, এটা আর এটা সি, কি হবে বের করো ট্রান্সফার ফাংশন। এটা যদি এরকম না হয়, যদি ডাবল যদি হয় তাহলে কি হবে, বা এই আর সি যদি সিরিজে হয়, এটা হলো প্যারালাল, এটা সিরিজ, তো এটা কি রকম হবে, হ্যাঁ এইগুলি প্র্যাকটিস করে দেখো কি রকম ওই ট্রান্সফার লিখতে হবে। পরীক্ষায় তো আর যেগুলি পড়িয়ে দিয়েছে সেটা আসবে না, অবশ্যই সিমিলার আসবে, নট এক্স্যাক্টলি দ্য সেম। তারপরে এরকম সার্কিট থাকতে পারে, ধরো এরকম সার্কিট হলো লুপ ইকুয়েশন আছে, ভোল্টেজ সোর্স আছে, তোমাকে বলা হলো ফাইন্ড জিএস হোয়াট ইজ I2 এই কারেন্টটা ওভার ভিউ, সেরকম দিলে তাহলে এখানে কি লিখবে, এখানে কেভিএল লিখবে, দুটো ইকুয়েশন, সেখান থেকে I2 কে এক্সপ্রেস করবে ইন টার্মস অফ ভি এন্ড ইকুয়েট ট্রান্সফার। সো ট্রাই দ্যাট, ওকে। So this much is for electrical systems. Next we go to mechanical systems. Mechanical এর মধ্যে দুই রকমের সিস্টেম আছে। মেকানিক্যাল মানে কি, মোশন, মেকানিক্যাল সিস্টেম মানে মোশন, সিস্টেম অফ মোশন, যেখানে মোশন ব্যাপার আছে। তো দুই রকমের মোশন আছে, একটা হলো সোজা যাওয়া, হ্যাঁ সোজা যদি রাস্তা দিয়ে হাঁটো, এটা হলো তোমার, এটাকে বলে আমরা ট্রান্সলেশনাল মোশন। আর একটা হলো ঘোরা, রোটেটিং, মেশিন যেমন ঘুরে, মেশিন ঘুরতে থাকে, আর সেটাও মোশন। এটা কি ধরনের মোশন বলবো এটাকে, এটা হলো যদি সোজা পথে যাও তুমি, এটাকে মনে করছি ট্রান্সলেশনাল, তো এটার নাম কি দিব, যেটা ঘুরে, rotational, that's right. So mechanical system এ আমরা এই দুইটা জিনিস করব, mechanical translational system সিম্পল, বেশি কঠিন কিছু আমরা করব না। আর mechanical rotational system আমরা দেখি আজকে কতটুকু করতে পারি, বেশি সময় নাই আমাদের, 4 মিনিট সময় আছে, আমরা তোমাকে ঠিক টাইম মতো ছেড়ে দেব, ওকে। তো আমি তো যতদূর করতে পারি করলাম, তারপরে we will continue this next time। আমি তোমাদের একটা নোট দিয়ে দিয়েছি, coming 2-3 classes note already you have them ahead of you. I prepared the whole thing together. So if a mass moves, তুমি যদি এখানে একটা ফোর্স দাও, ধাক্কা দাও, তাহলে এটা মুভ করে দিবে, তাই না? There is a mass, you apply a force, so this will move in this direction, and displacementটাকে আমরা বলছি x of t, and mass is m, mass হলো m। তো এই জিনিসের ইকুয়েশন কি, এই জিনিসের ইকুয়েশন তোমরা ইন্টারমিডিয়েটে, আমাদের সময় ইন্টারমিডিয়েট বলতো, তোমরা তোমাদের হলো হায়ার সেকেন্ডারি, তোমরা এগুলি তখন করেছো। নিউটনস ল অফ মোশন মনে আছে? জি স্যার। নিউটনস ল অফ মোশনে বলে যে ফোর্স ইজ মাস টাইমস অ্যাক্সেলারেশন, তাই না? সেকেন্ড ল বলতে হয়, ফোর্স, অ্যাপ্লাইড ফোর্স ইজ মাস টাইমস অ্যাক্সেলারেশন। তো x যদি পজিশন হয়, x ডট or dx dt হবে ভেলোসিটি, আর x ডাবল ডট d স্কয়ার x dt স্কয়ার উইল বি অ্যাক্সেলারেশন। এটা লিখে দিয়েছি এই কথা না, লিখিনি, যাই হোক তোমরা বুঝে নেবে। x হলো ডিসপ্লেসমেন্ট, এটা ডেরিভেটিভ নিলে হবে ভেলোসিটি, তার আরেকটা ডেরিভেটিভ নিলে হবে অ্যাক্সেলারেশন। সো ফোর্স ইজ মাস টাইমস অ্যাক্সেলারেশন, ওকে। সো দ্যাটস দ্য ইকুয়েশন, হয়ে গেল এই মাসের ইকুয়েশন হয়ে গেল, দ্যাটস দ্য ইকুয়েশন অফ মোশন। দিস ইজ f ফোর্স এন্ড দিস ইজ ডিসপ্লেসমেন্ট। এবং তুমি যদি এখন যদি এটা যদি বলো যে এই মাস মুভিং, তুমি ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম চাও, ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম, হোয়াট ইজ ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম, দিস x s over f of s, তাহলে কি করবে, s ডোমেইনে লিখবে, লিখে x কে f দিয়ে ভাগ করে দেবে, then you get the what will be the transfer function, বলো দেখি। এই যে এটার জন্য আমরা তো মোশনের ইকুয়েশন দিলাম f, m into s square, এটা কি হবে ট্রান্সফার ফাংশন, m into s square, 1 upon m into 1 upon m into s square. yes, so it will be a second order s square, মাসের জন্য হবে সেকেন্ড অর্ডার। আচ্ছা, এটা মাসের জন্য। আর যদি ফ্রিকশন, ধরো তোমাদের যখন নাকি শ্যাফট যখন মুভ করবে, তখন এটা মুভ করার সময় এখানে গায়ের সাথে, এটা কাট দেখানো হয়েছে, যেন গায়ের সাথে ধাক্কা লাগবে, এটা বলে ফ্রিকশন, দিস ইজ ফ্রিকশনাল মোশন, লিনিয়ার মোশন। অথবা তুমি যখন হেঁটে যাও, তোমার পায়ের সাথে ফ্লোরের যে ফ্রিকশন হয়, ওই মোশনের কি রিলেশনশিপ, ওখানে এই ফোর্স হলো যে অ্যাপ্লাইড ফোর্স, এখানেও ডিসপ্লেসমেন্ট x, আর যদি রেট অফ চেঞ্জ অফ ডিসপ্লেসমেন্ট dx dt যেটা ভেলোসিটি, তাহলে ফোর্সটা হবে
একটা coefficient, frictional coefficient times dx dt. This is for damping. This is for viscous damping. তো আমরা FB আমরা অনেক সময় এটাকে FB ইউজ না করি, আমরা B ইউজ করি। হ্যাঁ, কোন জায়গায় তুমি দেখবে কোন বইতে দেখবে D ইউজ করছে, D doesn't matter as long as you know what you're talking about. Okay, so for friction, this is for motion of a mass, acceleration. For friction, it's simply multiplied with the derivative, and there is a coefficient, which is a friction coefficient or damper coefficient, damper constant is a B. A B different from the previous B. Okay? This is অন্য B আমরা বলেছিলাম একটা বলবো অন্যরকম B বলবো। এখানে আমরা FB এর পরিবর্তে B বসাতে পারি অথবা D বসাতে পারি। আর স্প্রিংটা কি হবে? একটা স্প্রিং ধরে যদি তুমি টান দাও, if you apply a force, it's going to get elongated, right? It's going to displace. So how this force and displacement are related? Simple. F is kx. K is the spring coefficient. It is spring coefficient. Okay. So you know now for mechanical system, এই তিনটা ডিভাইস গুলো just like আমাদের ইলেকট্রিক্যাল আর RLC এর মতো, এগুলো পড়েছো লিনিয়ার সিস্টেম পড়ো নাই? পড়েছি। That's right. So you know this is simply going to be a review for you. Mass is like inductance, electrical system. Damping, friction is like what? Resistance. And this spring is something like capacitor. That's right. It stores energy. তুমি যদি পুল করো, এটা লম্বা হলো, ছেড়ে দিলে it will come back. So the energy was stored and this will be released. So আমরা এইটুকুনি শিখি আজকের জন্য, and we will see you next Monday ইনশাআল্লাহ। তোমাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, আমার ইমেল কি তোমাদের জানা আছে? জি স্যার। ইমেল তো জানো, ইমেল করো, and if you need to talk with me, তাহলে তুমি ইমেল করেই বলো স্যার আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই, আমি আমার টেলিফোন নাম্বারটা দিয়ে দেবো। কেমন? সো আমি মনে করি যে ভালো ছাত্ররা এই প্রথম থেকেই পড়াশোনা করবে। এখন যদি তুমি পড়ো, তোমার 10 মিনিট লাগবে, in 10 minutes you can review the material I give. কিন্তু তুমি যদি এখন না করে যদি ফাইনাল পরীক্ষার জন্য বসে থাকো, তখন গিয়ে দেখবে অনেক কিছু তোমার কাছে অস্পষ্ট লাগছে। যদি এখন তো সিম্পল, পরে গিয়ে আরেকটু কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে। So it's a good idea, it's a good thing for you to spend at least 10-15 minutes for the lecture per day. If you can do more, it's good for you. If you can solve problems, this is better for you. And as many problems as you solve, you will become more confident person. Okay, so goodbye, boys and girls. I'll see you inshallah next week. Okay? Thank you, sir. Thank you, sir. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, sir. আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ভালো থেকো, সবাই ভালো থেকো ইনশাআল্লাহ।